ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेधिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलं। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। कारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः वयस्सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसः सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಜೀವಭಾವ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಭೇದ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾನು ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ ಆ ವೃತ್ತಿ ಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಶ್ರವಣದಿಂದಾನೇ ಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಈಶಾವಾಶ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಾಶಿನಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯೋಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಹಂ ಅನ್ನೋದು ಆ ವೃತ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಸಾಧುಗಳು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿನೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇಲೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮೇಲೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಉಪಾಧಿ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದನೇ ಓದುತ್ತೀವಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ಭಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ದೋಷಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಶಿಷ್ಯರು, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೇ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ? ಈಗ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನಮಗೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ? ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಗ ಗುರುಗಳ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಂಶಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರನೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ದೋಷನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಗಳು ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು, ಸಾಧಕನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬಟ್ ಕೇಳಿ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತಂದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥವಾದವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ದಿನಚರಿಯೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯಿತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ಆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಃಕರಣದ ಅಶುದ್ಧಿಯೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದುಃಖ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖ, ವೈಷಯಿಕದಿಂದ ದುಃಖಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಚೇಂಜೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೋ. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಸೈಸು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೇ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಆಲಂಬನೆ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯ, ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೇನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಯಾರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಅಹಂಕಾರವೇ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಈ ಶರೀರ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮ, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ, ಆ ಮನಸ್ಸೇ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ವೇಗ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು
ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಬಂಧನಾತ್ ಲೀನ ಮಾನಸವು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಕಪ್ಪೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ, ಸಮಾಧಿಸ್ಥವಾದ ಯೋಗಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರತಾನ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. ಏನು ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ? ನಿಮಿಷಗಳ ಗಂಟೆಗಳ? ನಿಮಿಷನೇ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಡೇ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರತನಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿಂದು. ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಳು ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕು ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲಂಬನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ತರ್ಕೊಬಾರ್ದು. ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀನು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವ. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖೇಲ್ ಖತಮ್ ದುಖಾನ್ ಬಂದ್ ಅಂತ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ದಿ ಎಂಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲ್ಪಜ್ಞ, ನೀನು ಜೀವ, ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿರೋನು, ನಿನಗೆ ಅವನಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಇವನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಯ ಇದೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ತೊದಲ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಾತು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ MBA ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಲಿಗೆ ಅದರ ಗೋಲಕವಾದಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಯ್ತದೆ, ತೊಗಲೋದು ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯೋಗಿಗಳು ನೆನ್ನೆ ಚಾಂಗದೇವರು 740 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಯುಷನ್ನು ಲೆಕ್ಕಗಳಾಕಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಾಕಿ ಅವರ ಏಜ್ ಬರೆಯೋದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಉಸಿರು ಒಂದು ಸತಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಉಸಿರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥ ಉಸಿರುಗಳು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವನು ಏಜ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಉಸಿರನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು. ಸ್ತಬ್ಧರೂಪ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಗೊತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 84 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ 700 ವರ್ಷ 800 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಅವ್ರದ್ದು 84 ವರ್ಷ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಆಯುಷ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋದ್ರಂದರೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಂದ, ಕ್ರೋಧ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ, ಉಸಿರಾಟ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಕ 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 ಅಂತ ಆಡಿಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಶ್ರವಣ, ಎಷ್ಟು 4 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧನ ಸದನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ತಾಸು, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ತಾಸು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಓದಿರೋವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಸೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗನ್ನುಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರುತ್ತೆ. 3 ತಾಸು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ 3 ತಾಸು ಕದಲ್ದಿರೋ ಕೂಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಖಂ ಸ್ಥಿರಂ ಆಸನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕದಲ್ದಿರೋ 3 ಗಂಟೆ 3 ತಾಸು ಕೂಡಬೇಕು. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಸಾಧನಾ ಸದನಲ್ಲೇ ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನಾ ಸದನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಕೂಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೀನು ರೂಮದಲ್ಲಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಇದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು. ಶ್ರವಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಪಮಾಲೆ, ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡು. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋತಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ. ಅವ್ರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ರಕ್ತ 1.5 ಲೀಟ್ರು ರಕ್ತ ಫುಲ್ಲು ಶರೀರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಒಂದು 50 ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿತ್ತಂತೆ ರಕ್ತ. ಯಾರೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಭಾಷ್ಯ ಟಕ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಆ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಹ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಅಬೂನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಗಣೇಶಾನಂದ ಗುರು, ಇವರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾಧನಾ ಸದನದಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹೇಶ್ವರಾನಂದ ಗಿರಿಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಇದೇ ಥರ ಅನಸ್ತೇಸಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೂ ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬದುಕೇ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಆಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆಯಾ ಕೊಳಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು? ಅವ್ರು ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೋ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀನು ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು,
ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲಂಬನಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮೋಗುಣದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಧನೆ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿನಚರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಪದ್ಧತಿ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕಂಠಸ್ಥ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆಲಂಬನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಆತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಠದಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಈ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿರೋ ಭಕ್ತರು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರೇ ಅವರು. ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ್ದು, ಆ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿತಾಗ ಇಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದರೆ, ಅರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಲಾದಂಥ ತಾಯಿನ ನೀನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಈತನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗು ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆಗನ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಕಾಮ ವಿಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈತನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈತನ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆಗನ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಟಪ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 83 ವರ್ಷದ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನಿನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು, ನೀನು ಕಾಮವಿಕಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೆಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ಇವ್ನು ನೋಡಿ, ಇವ್ನು 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವನು ನಡ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ, ನೀನು ಕಾಮದ ಚಿಂತನೆ, ಕಾಮದ ಮನನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಕಾಮ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಕಾಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ನೀನು ರಾಮ ಕಾಮ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇಟ್ಕೊ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಇಟ್ಕೊ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ದೊಡ್ಡ ತೋಪಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಡಿಂಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಅನಾತ್ಮದ ಆಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನಂ ಸರ್ವಂ ಅನಿತ್ಯಂ.
ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಅನಾತ್ಮನೇ. ಈ ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಮ ವಸ್ತುನ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಸದ್ ಆಲಂಬನೆ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಅನಾತ್ಮ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆತ್ಮ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊ ನೀನು ಫಸ್ಟ್. ಈ ಸಾಧನೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಈ ಪೇಪರು ಇಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೇನು ನಮಗೇನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವಾತ್ ಅಂತ. ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಲಿಪಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮತ್ತು ಲಿಪಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ. ಮತ್ತು ಈ ಪೇಪರು ಇಂಕು ಪೇಪರ್ಗೂ ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ತತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿಲ್ಲವ್ರ ಸಾರವನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಜಪ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತಿನ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಸತ್ತನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಂಚಿದ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನನ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ ವಿಗತೇಚ್ಛಾ ಭಯಕ್ರೋಧೋ ಯಸ್ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ. ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ ವಿಗತೇಚ್ಛಾ ಭಯಕ್ರೋಧೋ ಯಸ್ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ. ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯಹ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ ಮುನಿ. ಫಸ್ಟು ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯಹ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ ಮುನಿ ವಿಗತೇಚ್ಛಾ ಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸಹ ಮುಕ್ತಃ ಸದಾ. ಯಾರಾದರೆ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. బుద్ధిని వశంలో పట్టుకోవడమంటే ఏమి, బుద్ధి వశంలో లేదనుకోవడం ఏంటి? నారాయణ చైతన్య ఎట్లా బుద్ధిని వశంలో పెట్టుకోవడం ఎట్లా, బుద్ధి వశంలో లేకుండా ఉండడానికి దృష్టాంతం ఏంటి? సంకల్ప వికల్పాలు లేకుండా
ఉంటే కానీ ఆ బుద్ధి మన కంట్రోల్లో ఉంది. మళ్ళీ ఇంకా ప్రపంచం గురించి ఆలోచించచ్చా? అనాత్మ వస్తువుల గురించి ఆలోచన లేకుండా ఉండడము, వికల్పాలు చేసుకోకుండా ఉండడము, ఇలాంటి కేవలము మన లోపలున్న ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపునే పొందాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్న బుద్ధి, అది కంట్రోల్లో ఉన్న బుద్ధి. కంట్రోల్ లేని, వశము లేని బుద్ధి ఏంటంటే విషయాలలో ఆసక్తి, మిథ్యా ప్రపంచంలో ఆసక్తి పెట్టుకున్న మనసు, ఇంకా కావాలి అన్న భావం. ఏదైనా కావచ్చు, నీ స్వరూపం కన్నా భిన్నంగా ఇంకా ఏదో కావాలి అనే భావం ఏ విషయంలోనే అనిపించింది అనుకో, అది నీ కంట్రోల్లో లేదు. దేన్ని కావాలి, ఉన్నది మన స్వరూపము తప్పితే దానికి భిన్నంగా ఉన్నదంతా అనాత్మ వస్తువు. అనాత్మ వస్తువులో ఏదో ఒకటి కావాలి అని కోరుతుందంటే కనుక మనము నచ్చ చెప్పిన తర్వాత కూడా మన కంట్రోల్లో లేకుండా మళ్ళీ అది అడుగుతా ఉంది. అది వశంలో లేని బుద్ధి. కానీ ఇతడు ఇలాంటి మంచి ఆలంబన, తను చేసిన ధ్యానము కానీ జపము కానీ ఇవన్నీ కూడా అతడు పరమాత్మని పొందాలి, మోక్షాన్ని పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే చేశాడు. కాబట్టి అన్నిటినీ అటువైపే మొలిపేసిండు. అనాత్మ వస్తువుల గురించి చింతన చేసే అలవాట్లు తెంపేశాడు. కేవలం ఆత్మ గురించినే ఆలోచించేలాగా చేసేసాడు బుద్ధిని. అలాంటి యతేంద్రియ మనోబుద్ధి ಮಲ್ಲಿ ಯಹ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? నల్లారెడ్డి మోక్షం అంటే ఏమి? నిత్య ముక్తత్వం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. మోక్షం అంటే ఏంటి? పరమాత్మలో అంకితం అవడం. అంకితం ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ఎవరు అంకితం అవుతారు? జీవభావమా? జీవుడిపై అలా అంకితమైతే ఏమొస్తుంది? ఆత్మ వల్ల ఏంటి? ఇప్పుడు లేదా ఆత్మ నీ దగ్గర, మరి అప్పుడు కొత్తగా ఏమొస్తుంది? మోక్షాన్ని పొందిన తర్వాత ఏమి తగ్గిపోతుంది? ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిపోతే కన్నా పెన్షన్ వస్తుంది. నీకు మోక్షం వస్తే కానీ నీకు వచ్చే లాభం ఏంటి? ప్రయోజనం ఏంటి? మోక్షంలో ఎందుకు దాన్ని కావాలని కోరుకుంటున్నాం? జన్మలు లేకుండా అయిపోతే కానీ నీకు వచ్చే లాభం ఏంటి? ఏమీ లాభం లేదా? జన్మలు రాకుండా అయిపోతే కానీ నీకు వచ్చే లాభం ఏంటి? వస్తే నీకు వచ్చే నష్టం ఏంటి? జన్మలు వస్తే నీకు వచ్చే లాస్ ఏంటి? కాదు, జన్మలు వస్తే ఇప్పుడు జన్మలు వద్దని అనుకుంటున్నావు కదా, వస్తే ఎందుకు వద్దు అనుకుంటున్నావు? ఇంకా స్పష్టత వస్తా లేదు, క్లారిటీ. ఎందుకు మనము మళ్ళీ మనిషిగా పుట్టకూడదని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం? దుఃఖ, ఇది క్లారిటీ ఉండాలి. దుఃఖము జన్మం తీసుకుంటే దెబ్బల మీద దెబ్బలు, దుఃఖం వస్తూ ఉంది. దుఃఖము దూరం అయిపోతుంది. మోక్షాన్ని పొందితే దుఃఖాలు లేకుండా అయిపోతాయి. మోక్షం అంటే ఏమేమో ఊహించుకుంటారు. జీవుడు పరమాత్మ ఐక్యం అవ్వడమే. దానివల్ల ఏమి ప్రయోజనము? దుఃఖాలు రావు. ఫలశ్రుతి అంటారు దాన్ని, అనుబంధ చతుష్టయం అంటారు. ఏదైనా ఒక గ్రంథం, ఉపనిషత్తు, భగవద్గీతను చదివేదానికి ముందు 4 చూసుకోవాలి. ఈ గ్రంథము చదవటం వల్ల నాకేమొస్తుంది? తరతి శోకం ఆత్మవీత్, నీ దుఃఖాలు సంపూర్ణంగా తొలగిపోతాయి. మెయిన్ ఫలం అది. అధికారి ఎవరు? సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉన్నవాడు, వివేకము, వైరాగ్యము, సమాధి, షట్క సంపత్తి, ముముక్షుత్వం ఉన్నవాడు, వీడు అధికారి.
మరి ఈ గ్రంథం దేని గురించి చెబుతుంది? జీవ బ్రహ్మ ఐక్యం గురించి చెబుతుంది. మరి ఈ గ్రంథం వల్ల వచ్చే రిజల్ట్కు ఈ అజ్ఞాని జీవునికి సంబంధం ఏంటంటే కనుక ఆ జీవుని స్వరూపమే ఆ పరమానందము కాబట్టి ఇది ప్రతిపాదక సంబంధం ఉంటుంది అని అనుబంధ చతుష్టలో ముందుగా విచారణ చేసిన తర్వాత ఏదైనా పుస్తకం చదవాలని అనిపిస్తుంది. ఏదన్నా ఒక జీవన్ముక్త పురుషుడు పుస్తకం ఎందుకు చదువుతామంటే ఈ పుస్తకం చదివితే నేను మోక్షాన్ని పొందుతాను. మోక్షం అంటే ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి. దుఃఖాలు సంపూర్ణంగా తొలగించుకొని పరమానంద స్థితిని పొందడమే మోక్షం. ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి అది మోక్షం అంటే అది. అందుకే మోక్షపరాయణ అన్నీ ఇక్కడ శబ్దం వచ్చింది శ్లోకంలో. మన టార్గెట్, మనందరి లక్ష్యం అదే కదా. ఈ శరీరంతో సతమతం ఎందుకు అవుతున్నావు? దుఃఖం, గడుగున దుఃఖమే. ఈ శరీరంలో ఇంకా వృద్ధావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఎవ్వడికి అవసరం లేదు. నువ్వు సంసారాన్ని ఈదుకొని వచ్చినావు. నీ భార్యకి నువ్వు అవసరం లేదు, నీ పిల్లలకి నువ్వు అవసరం లేదు, బరువు అయిపోయావు నువ్వు. మరి ఎందుకు? అదే మంచి యవ్వనవస్థలో ఉన్నప్పుడు కష్టపడేటప్పుడు నువ్వు 2-3 రోజులు ఇంట్లో కనిపించకపోతే ఏడ్చేవాళ్ళు. అయ్యో నా భర్త లేకపోతే నేను ఎట్లా బతకాలో. చిన్న పిల్లోళ్ళు మేము కూడా చిన్నప్పుడు చూసి అమ్మ నాన్న గొడవలు అయిపోతే కానీ నాన్న కూడా అలిగి 2-3 రోజులు ఎట్టో వెళ్ళిపోతాడు. టెన్షన్ పిల్లలకి. పోయిన మా నాన్న తిరిగి వస్తాడో లేదో, మా బతుకులు ఏమైపోతాయేమో అని. మళ్ళీ అమ్మ అలిగి పుట్టినింటికి వెళ్ళిపోయేది. అయ్యో మా అమ్మ లేకపోతే మేము బతుకుతామో లేదో. ఆవిడ అట్లా అవసరం ఉంటుంది పిల్లలకు, భార్యకు, మొగుడు అంటే అప్పుడు అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే నీ శరీరంలో బలం ఉంది, వాళ్ళ కోసము దుడిచి పెడతా ఉంటివే. ఇప్పుడు వయసు అయిపోయింది, వాళ్ళు పెద్దలు వచ్చినారు, పెత్తనాలు వాళ్ళే చేయాలా, నీ చేతిలో పెత్తనం పెట్టడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఇంకా భార్య కూడా అంతే. అప్పటి నుంచి నువ్వు కొంచెం దబాయించి రోపులు వేసింటావు కదా. పిల్లలు పెద్దలు అయ్యేసరికి వాళ్ళని టీం మెంబర్స్గా చేసుకొని కలిసి నీ మీద అటాక్ చేస్తారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇదే. ఆ భార్య పిల్లలు ఇద్దరు కలిసి అటాక్ చేస్తారు, నిన్ను జీరోని చేసేస్తారు. మళ్ళీ జీరోని చేసేసి ఫస్ట్ పెత్తనం పీక్కుంటారు. పెత్తనం పీక్కున్న తర్వాత ఇంకా నువ్వు మళ్ళా నీకేం చేయడానికి లేదు, మళ్ళా రిజెక్టెడ్ పీస్ లాగా. మరి ఈ వృద్ధావస్థ ప్రతి ఒక్కరు శరీరంలో వృద్ధావస్థ వచ్చినప్పుడు ఈ పరాధీన అవస్థకు పొందుతున్నాం. చిన్నపిల్లప్పుడు పరాధీనత ఉంది. ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు కూడా కొద్దిగా వ్యవసాయంలో పర్వాలేదు కానీ రేట్లు దొరకవు. కానీ కనీసం ఒకరి కింద అంగులో ఉండరు. అక్కడ ఏదో కష్టపడుకొని పండుకొని తింటూ ఉంటారు. ఉద్యోగాలు అంటే కుక్క బతికి. ఆ మేనేజర్లు పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తూ ఉంటారు. నాది మొదటి ఉద్యోగం మేనేజర్ తోటి గొడవతోటే పోయింది. ఊరికే అరుస్తున్నాడు, ఏమీ తప్పు లేకపోయినా ఊరికే అరుస్తూ ఉంటారు. కుక్క బతికి అనిపించింది. ఇంత కష్టపడి కూడా పోయి వీడి దగ్గర నేను గులాంని అయిపోతుంది కదా. ఇదేం చదువు ఇది? గులామీని చేసేది, పరాధీన అవస్థలో పెట్టేది దాన్ని విద్య అంటారు. ఇది బ్రహ్మ విద్య. నేను ఈ గులామిత్వ భావం నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఆ భావాన్ని రానిది. మళ్ళీ పని కావాల్సింటే అన్ని పనులు చేస్తారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎంగిలాకులు ఎత్తేసాడు. కానీ ఈ దీనత్వము, ఈ డిపెండెన్సీ ఉండదు. ఈ శరీర తాదాత్మ్యంలో ఇన్ని దోషాలు ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు పుడుతుంటాము, ఎన్నిసార్లు ఈ పనికిమాని దుస్థితికి దొరికిపోతూ ఉంటాం. చీ అనిపించాలి. వద్దరా నాయన, ఇంకోసారి జన్మ మాత్రం వద్దు. ఎక్కడ ఇంతకు ముందు మనము అబద్ధం మోసపోతుంది. అయ్యో నన్ను వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు, వీళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు, నేను లేకపోతే వాళ్ళు బతుకులేరేమో, వీళ్ళు బతుకులేరేమో అని. అట్లా మనసు ఎట్లా ఎందుకు అలాంటి మనసు ఉత్పత్తి అవుతుందంటే నువ్వు వాళ్ళకి బాకీ ఉన్నావు అప్పు. ఆ అప్పు తీరే వరకు నీకు మనసు అలాగనే ఉంటుంది. ధృతరాష్ట్రానికి అనిపించలేదా? అయ్యో నా పిల్లలు అని. వాళ్ళు చూస్తే పూర్వజన్మ శత్రువులు వచ్చారు పగ తీర్చుకోవడానికి. వీనికేమో విపరీతమైన ప్రీతి. ప్రతి ఒక్క సంబంధము రుణానుబంధం అంతే. భగవంతుడే ఇలాంటి వైరాగ్యము రాని మోక్షానికి అనుకూలంగా ఉంది అని ఈ భూలోకంలో
ఇలాంటి మనుష్య జన్మ లాంటి ఒక సువ్యవస్థని పెట్టాడు. కానీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళా పశువులాగానే జీవించేసి పశువులాగానే చచ్చిపోతాము. మళ్ళీ వివేకినః సర్వం దుఃఖమని యోగ సూత్రాలు చెప్తాయి. వివేకికి ప్రపంచము ఎంత ఘోరంగా కనిపిస్తుందంటే వేడి వేడి పెనం మీద ఎక్కడ అడుగుపెట్టినా కాలు బస్ అని కాలుతున్నట్టుగా అంత అన్కంఫర్టబుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం. మనకి ఇంకా అంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఈ ప్రపంచం కనిపిస్తలేదంటే వివేకం లేదు అని. ఇంకా ఏదో ఉపభోగ సాధనత్వ బుద్ధి, సుఖాన్ని పొందొచ్చు ఈ ప్రపంచంలో ఈ శరీరము ద్వారా, ఇంకా ఏదో సుఖాన్ని పొందొచ్చు అన్న సంభావన బుద్ధి, అదే మనకు మోసం చేస్తూ ఉంది. దాన్ని తొలగించుకోవాలి. ఇలాగే శ్రవణము ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా, విచారము ద్వారానే. దీనికే మనకు మన మనసు సహకరించదు. అన్ని పనులు మోటు పనులు చేయమంటే చేస్తుంది. కాసేపు కూర్చొని విచారం చేయండి అంటే కానీ చాలు. ఏంది ఒక పుస్తకం చదివేశాను కదా, అయిపోయింది కదా, ఏంది మళ్ళీ అదే గూదగెద్ది చెప్పిందే చెప్తా ఉంటారు. మనసు రిజెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇరుక్కున్నది ఇక్కడే, మనసులో ఉన్న భావంలోనే మనం ఇరుక్కున్నది ఇక్కడే. అక్కడే నిలుచుకోండాం. దాని నుంచి బయటకు రాండంటే బయటకు రానికి వస్తలేదు. భూత ప్రేతాలు పట్టుకున్న వ్యక్తికి ఒరే భూతం నిన్ను పట్టుకుందా, నువ్వు భూతాన్ని పట్టుకున్నది, ఆ భూతాన్ని వదిలేయంటే నా వల్ల అవడం లేదంటాడు. వాడి వల్ల కాదు. మనం కూడా భూతం, జగత్ సత్యత్వ బుద్ధి అనే భూతం ద్వారా మనం పట్టుకున్నాం. ఎంతన్నా చెప్పు, మళ్ళా ఎమోషనల్కి దొరికిపోతూ ఉంటాం, అహమమ భావాలకే దొరికిపోతూ ఉంటాం. అలా కాదు. మోక్షపరాయణ, మోక్షమే లక్ష్యం. దాని ముందు మిగతా సమస్యలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ లెక్క కూడా పెట్టకూడదు. నా లక్ష్యం మోక్షమే. ఏమన్నా కానీ ఈ శరీరానికి ఎన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతాయో అంత వైరాగ్యం పుడుతుంది. శరీరానికి అనుకూలాలు ఎక్కువైతే కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది మైండ్. లేదు మరి రామకృష్ణ పరమహంసులు పిచ్చోడా, మట్టిలో అయ్యయ్యో ఒకరోజు సూర్యాస్తం అయిపోయింది అని మట్టిలో అని పొరలాడుతూ ఉంటారు. రామకృష్ణ ಪರಮಹಂಸರು ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಫೈನಲ್. ಪರದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ, ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋದಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವತ್ತು ತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಿದ್ದಾನೆ అనుకుంటూ ಹೋಗ್ತಾ ఇద్దరంತೆ. మరి నువ్వు ఎందుకు నారాయణ చైతన్య అట్లా పొరలాడతావు మట్టిలో? ఇప్పుడు ఏం నల్లారెడ్డి అట్లా ఎందుకు పొరలాడతలేం మనము మట్టిలో? అట్లా ఎందుకు అయ్యో పోయి కదప్ప ఇంకో రోజు పాడైపోయి కదని మనం ఎందుకు పొరలాడతలేము? ఏం ఉత్తరం వస్తుంది? ఇక్కడే విచారణ చేసుకోవాలి. మన మైండ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది. ఒక కంఫర్ట్ జోన్ని క్రియేట్ చేసుకుంది. ముందు రాబోతున్న మృత్యు అనే డేంజర్ని చూడలేకపోతాం. ఎలాగో గట్ల టైంపాస్ చేసుకొని అయిపోతే చాలు అనుకుంటున్నాం. లేదు, ఇప్పుడే ఆ జీవన్ముక్తి వ్యవస్థని, ఇప్పుడే ఆ స్థితిని పొందే వరకు నాకు టెన్షన్ నిద్ర లేదు అని ఆ స్థితిని, ఆ తీవ్ర ముముక్షుత్వము లేదు, మందగించిపోయింది ముముక్షుత్వం. మా గురుగారు అదే అంటుంది, ఏంట్రా ఇంత రిలాక్స్గా ఉన్నారేంట్రా, రామకృష్ణుని దృష్టాంతం తెలుసుకోండిరా, ఈ పని కాలేదురా, మైండ్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది, కొంచెం చింత చేయండిరా, ముఖంలో ఆ రిలాక్సేషన్ ఏంట్రా, టెన్షన్ రావాలి కదా, ఇంకా పని కాలేదు, వయసు మింగేస్తూ ఉంది, రోజు రోజుకు కాలం నన్ను మింగేస్తూ ఉంది, బనత్తు బంజాయిని కూర్చో ఉన్నారు కదా, అంటే అవుతూ అయిపోతుందిలే మోక్షం, ఎందుకు టెన్షన్ తీసుకోవడం అని ఇట్లా మందగించిపోయింది కదరా ముముక్షుత్వము, అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కదరా మైండు.
ఇంటి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఉన్న వైరాగ్యము, భగవంతుని మోక్షాన్ని పొందాలని ఆ వైరాగ్యం అంతా మాయమైపోయింది కదా. రెండో వైరాగ్యం చాలా కష్టం అంట. ఇంటి నుంచి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఉంటుందంట వైరాగ్యం. మళ్ళీ ఏదో ఒక ఆశ్రమం వ్యవస్థను అక్కడ చూసి అక్కడున్న ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೇರ್ಸ್ಕೊನೇಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟು ನೀರು ಒಳಗಡೆ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಚಕ್ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆದ್ರೆಗನ ಅದು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 meters ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಪ್ಪೆನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟೈನರ್ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. కప్పని కంటైనర్లు పెట్టి కింద నీళ్ళు వేడి పెడతారు. ముందు దాన్ని ముట్టుకోవడానికి పోతేగాన అది ఎగిరి బయటికి తప్పించుకునేదాన్ని. ఎంత ఎగరగలదో కప్పది దాన్ని తెలుసుకున్నారు. 2 మీటర్లు ఎగిరేదంట. ఒక పెద్ద పాత్రలో నీళ్లు పోసి అంత కప్పను లోపల ఇడిచిపెడితే దాన్ని పట్టుకోనికి పోయినప్పుడు 2 మీటర్లు ఎగిరి బయటికి జంప్ చేసి అది దాన్ని ప్రాణం కాపాడుకునేదాన్ని. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే పాత్రలోనే కింద నుంచి మంటలు పెట్టారు. మంటలు పెడితే కొద్దిగా స్టార్టింగ్లో వేడి అవుతాయి. మరియు స్టార్టింగ్లోనే ఒకేసారి ఉడుకుపో మెల్లగా వేడవుతాయి. మెల్లగా వేడైనప్పుడు ఆ కప్ప అనుకుంటుందంట, ఏముందిలే భలే ఎచ్చగా ఉంది, ఇంకా శరీరానికి మసాజ్ అనేట్లయితే ఉందిలే అని చెప్పేసి కొద్దిగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. అట్లా మనము కూడా అంతే. ఆ టబ్బు బాతులో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఉష్ణకుండాలు ఉంటాయి. కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్లో ఆ ఉష్ణకుండాలు ఇట్లా ఏలు పెడితే కన్నా సుర్రంటుంది. అంత వేడిలో కూడా మెల్లగా మనము కాలు పెట్టి దిగేస్తే మళ్ళీ అంత వేడికి మన శరీరం అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఆ వేడికి ఆ కప్పు కూడా మెల్లమెల్లగా ఎక్కిస్తూ ఉంటే కానీ దానికి తెల్లలేదు. ఫుల్ నీళ్ళు బాగా వేడైపోయింది. వేడైపోయేసరికి ఒక పాయింట్ వస్తుంది, ఇంకా లోపల కాలిపోయే ఉడికిపోయేలాంటి పాయింట్. అప్పుడు ఎగరాలని ప్రయత్నం చేస్తే 1 మీటర్ కూడా ఎగరలేకపోయింది. ఎందుకు? నీళ్ళు చల్లగా ఉన్నప్పుడు 2 మీటర్లు ఎగిరి తప్పించుకున్న కప్ప మళ్ళీ 1 మీటర్ కూడా ఎగరలేకపోయింది. ఆ కప్ప ఏం చేసింది, స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా వేడైనప్పుడే టక్కని ఎగిరి తప్పించుకొని పోవాల్సి ఉండే, కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఏం తొందర ముందులే, పెద్ద ముప్పేం లేదు కదా, హాయిగా ఉందామనుకుంది. కానీ కాలం మితిమీరిపోయింది. మనము కూడా ఆ కప్పలాగానే ముముక్షుత్వాన్ని మందగించుకుంటాం. మనం గురువులకు తెలుస్తుంది, అసలు వీనికి టెన్షన్నే లేదు, ఆ స్థితిని పొందాలనే టెన్షన్నే తప్పనే లేదు. మరి రామకృష్ణ పరమహంసులు పిచ్చోడా, ఎంత ఉత్కృష్టమైన స్థితిని పొంది ఆ స్థితిని పొందే వరకు అసలు ఆయన కాంప్రమైజే కాలేడు. ఉదరమపి నా సహతే అని శాస్త్రమే చెబుతుంది. నిజంగా యథార్థంగా పరోక్ష జ్ఞానమే నిజంగా పక్కా అయింటే, మనకు పరోక్ష జ్ఞానం కూడా సరిగ్గా కాలేదు. కేవలం పరోక్ష జ్ఞానము యథార్థంగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఇంకా అపరోక్ష జ్ఞానము కాకుండా పోతే అస్సలు తట్టుకోలేకపోతే పిచ్చోడైపోతాడంట. అయ్యో అన్నీ తెలుసుకున్నాను కదా, ఇంకా ధన్యోహం కృత్యం ఏమీ అయితా లేదు కదా అని పిచ్చి కుక్క తిరిగినట్లు అంత పిచ్చి పట్టేస్తున్నాడు. కొద్దిగా కూడా సహించలేకపోతాడంట. టైం డిలేని అసలు సహించలేకపోతాడు. నేను పరోక్ష జ్ఞానం తెలుసుకున్నాను, ఇప్పుడు మరి నేను ఆ స్వరూపాన్ని పొందాలి. మనం అలా కాదు, రిలాక్స్గా వదిలిపెట్టేసి ఆ కప్పలాగానే అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాం. మృత్యు వచ్చేసి మెడలు పట్టేస్తుంది. అందుకే మోక్షపరాయణ. కానీ వీళ్ళు అలా కాదు, సాధన చేస్తూనే ఉన్నారు, భయపడుతూ ఉన్నారు. ప్రతిదీ కూడా ఏదన్నా వాళ్ళలో వస్తున్న తమో గుణానికి రజో గుణానికి ఫస్ట్ ఆ సాధన స్వరూపము దొరికే వరకు కొద్దిగా భయము, ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ కనిపిస్తుంది వాళ్ళకు. లేదు ఆ స్వరూపాన్ని ఇంకా నేను సరిగ్గా తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి. ఇంకా ఉత్తమాధికారిత్వం ఉంటే కన్నా డైరెక్ట్గానే తెలుసుకోవచ్చుగా ఉండే, ఉత్తమాధికారిత్వము లేదు.
కాబట్టి వాళ్ళు మోక్షపరాయణ అంటే మోక్షాన్నే పొందాలని తీవ్ర ఇచ్చ ఉన్నోళ్ళు ఈ సాధనల్లో మాత్రము ఫుల్గా బిజీగా ఉంటారు. అనాత్మ చింతనలకు అవకాశం ఇవ్వరు. మళ్ళా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే విగతేచ్ఛ భయక్రోధ, ఇవి మనలో కనిపించాల. కోరికలు లేనివారు, భయము లేనివారు. ఏమి నారాయణ చైతన్యం నీకు భయం ఉందా లేదా? భయం ఉంది. అనేక ప్రకారాలైన భయాలు ఉంటాయి, గమనిస్తూ ఉండాలి. ఏ విషయంలో కూడా నీకు భయం అన్న ఒక బుద్ధి వృత్తి నీలో కలగకూడదు. భయానికి వెనకాల అజ్ఞానమే ఉంది. క్రోధ విగతేచ్ఛ ఇచ్ఛా భయ క్రోధ. కోపం వస్తుందా లేదా? మరి క్రోధం ఉంటే కూడా అజ్ఞానమే ఉంది అని అర్థం. క్రోధం వెనకాల కూడా స్పష్టంగా ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోపి జాయతే. దాని వెనకాల నువ్వు విషయాన్ని స్మరించుకున్నావు, ఆ విషయాన్ని పొందాలని కోరిక పుట్టింది. ఆ కోరిక వల్ల దాన్ని పొందే ప్రయత్నాలు చేశావు. దానికి ఎవరో అడ్డం వచ్చారు. అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళ మీద, ఆ నిమిత్తం మీద నీకు క్రోధం వచ్చింది. క్రోధం వచ్చిందంటే నువ్వు నీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్కి ఎవరో అడ్డం వచ్చారు, ఏదో ఊహించుకున్నావు. ఆశ్రమంలో అసలు సౌండే ఉండకూడదు, డిస్టర్బెన్సే ఉండకూడదని ఒక కోరిక పెట్టుకున్నావు. ఎవరు చిన్న పిల్లడు క్యా 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 అని గంతులు పెట్టి అరిచినాడు, వాడి మీద నీకు కోపం వస్తుందా లేదా? మరి దాని వెనకాల, ఆ కోపం వెనకాల నీదే కదా కోరిక. మరి నువ్వు ఎలాంటి కోరిక లేని స్థితిలో ఉండాలి. ఈ చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఏ కోరికని, ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నా కూడా నీకు తప్పకుండా క్రోధం వస్తుంది. దానికి అనుకూలంగా జరుపుకున్నావు. ఇప్పుడు అన్నీ సక్రమంగా చిన్నపిల్లలందరూ భక్త ప్రహ్లాదులాగా ఉండాలని కోరిక పెట్టుకున్నావు. వాళ్ళేమో కంసుల్లాగా, రావణాసురుల్లాగా ఉంటారు. కోపం వస్తుంది వాళ్ళు చేసే చేష్టలకి. కోరికే కదా, నీకున్న కోరిక. ఆ కోరికని వాళ్ళు భంగం చేశారు. వాళ్ళు నువ్వు ప్రహ్లాదుల్లాగా ఉండాలని నువ్వు అనుకున్నావు, వాళ్ళేమో రావణాసురులాగా తయారవుతున్నారు. మరి నీ ఆనందం భంగం అయిపోతుంది. ఇవే చిన్న చిన్న విషయాలు విచారం చేయాలి. ఎందుకు మనము మనశ్శాంతిని పాడు చేసుకుంటామంటే విచారం చేయక. ఊరికే రాదు క్రోధం. చాలామంది, నేను ఎంత పిచ్చోని తెలిసిన, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಿಟಕಿಗಳು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. కంప్లీట్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ సత్యాన్ని కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటే. క్రోధము వాల్యూ కాదు, దరిద్రం అది. నీకు నీ చుట్టుముట్టు ఉన్నవాళ్ళు మనిషి అందరినీ సర్వనాశనం చేసేది క్రోధం అది. ఆ సమయంలో నువ్వు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా కూడా డిజాస్టర్. కాబట్టి ఎందుకు దాని కారణాలు చూడు, రూట్ కాజ్. ఆ క్రోధముకు మూల కారణం ఏంటి? నీ కోరికలే. మరి ఇక్కడ విగత ఇచ్ఛ, కోరికలు లేని స్థితి మోక్షము. ఎందుకు పెట్టుకుంటావు కోరికలు? ఇట్లుండాలి అట్లుండాలని. ఎట్లా నువ్వు అనుకున్నా కూడా అట్లా దానికి కాకుండా ఎవడన్నా అడ్డం వస్తే వాడి మీద నీకు కోపం వస్తుంది. వదిలిపెట్టే, అలాంటి కోరికలకు అవకాశం ఇవ్వకు. ఈ ప్రారంధాన్ని వదిలిపెట్టే. ಚೋಟಾ ಮಹಾರಾಜು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಶರೀರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ರೂಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ರೂಮು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಚಿಲ್ಕ ಇಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತಂತೆ.
ಮಂಚ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಂಚನ ಮತ್ತು ಇದು ಗದ್ದಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಗದ್ದಿ ಇದ್ರಾಗನ ಅವೆರಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ. ಗೋಣೆ ಚೀಲ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಣೆ ಚೀಲ ಕೇಳಿದ್ರಾಗನ ಕಾಲು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನೋ ಗೋಣೆ ಚೀಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸಿಗೆ ಗೋಣೆ ಚೀಲ, ಒಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಗೋಣೆ ಚೀಲ, ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಅದೇ ಗೋಣೆ ಚೀಲ. ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ರಂತ ತಿರುಗಿ ಸರ್ರಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡೇಂಜರು. ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಚಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ. ಅಂಥ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಡೋರು ಗಾಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಿ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 8 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೊಠಾರಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲಕ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ಕೀಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಚಳಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಂದರೆ ಈ 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಚಳಿ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 8 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕಾಡಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಳಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು, ನನಗಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. అట్లా మన ఎక్స్పెక్టేషన్ లెస్నెస్ ఏది ఊహించుకోకు. ఇట్లుండాలా అట్లుండాలా, అట్లుంటే బాగుండు ఇట్లుంటే బాగుండు, వీటికి ఈ థాట్స్కి అవకాశమే ఇవ్వకు. వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ. నువ్వు ఏదైనా ఒకటి ఊహించుకొని పెట్టుకుంటే ఇట్లుంటే బాగుండు అట్లయితే బాగుండంటే కన్నా అట్లా కాకుండా ఉన్నప్పుడు నీకు ఆ కోపం వస్తుంది. అప్పుడు మనం మనశ్శాంతి పాడు చేసుకుంటాము. ఇక్కడ ఇవి అసలు ఎక్సర్సైజు కష్టపడాల్సింది ఇక్కడే. మళ్ళీ జీవితంలో క్రోధం రాకూడదు. నీ కర్తృత్వ భావంతో మళ్ళీ నీకు ఎప్పుడు క్రోధం రాకూడదు. అట్లా మహానుభావుడు విగత ఇచ్ఛా భయ క్రోధ, ఇది కోరికలు భయము క్రోధము ఇవి 3 నీలో కనిపిస్తున్నాయంటే కనుక ఇంకా జ్ఞానం కాలేదు. కోరికలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఈ శరీరము నేను అనే భావన, దీనికి అనుకూలతను చూసుకొని ప్రతికూలతలను చూసుకొని ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు కోరికలు ఉంటే కనుక నీకు మోక్షం రాదు. చంపేసుకో ఆ కోరికలను. మళ్ళీ భయం ఎందుకు వస్తూ ఉంది? అజ్ఞాన నిమిత్తంగానే ఈ షడ్భావ వికారాలకి లోనైపోయినావు. హాని కలుగుతుందని, నీకు దేని నుంచినో హాని కలుగుతుందని, దేని నుంచి మృత్యు నుంచి హాని కలుగుతుందని, వృద్ధావస్థలో పరాధీనత వస్తుందని, బలహీనమైన ఈ నా స్థితిని నా శరీరాన్ని ఇంకోడెవడో అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడని, ఇంకోడెవడో నన్ను కంట్రోల్ చేస్తాడని, ఇంకొక హంగులో జీవించాలి అని ఎన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. భయం ఉందంటే దాని వెనకాల కారణం చూసుకో. ఆ కారణంలో మూర్ఖత్వమే ఉంటుంది. నువ్వు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అనే జ్ఞానాన్ని నువ్వు బాగా పక్కాగా పొంది ఉంటే నీకు భయం రావడానికి ఆస్కారం తెగించి ఉంటావు. ఎవడి ఆశ్రయమో అవసరం లేదు, ఏ ఆశ్రమాల మీద డిపెండెన్సీ ఉండదు, ఏ వ్యక్తుల మీద కూడా ఆధారపడడం అనేది ఉండదు. స్వతంత్రమై ఉంటాం. శరీరం ఉంటే ఉంటుంది, పీకితే పీకుతుంది అని అంత తెగించి డిసైడ్ చేసి నువ్వు గట్టిగా ఉంటావు. వేదాంతం చదువుతూ ఉంటే ఆ ధైర్యం వస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, ఆశ్రమాల్లో పదవిలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద విరక్తుల్లాగా ఉంటారు. ఆ పదవి కాస్త వాళ్ళ చేతి నుంచి వేరే వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిపోతూ ఉందంటే ఉచ్చలు వస్తున్నాయి. పిరికి పొందల గడగడని ఒడికిపోతుంటారు. వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న పదవి పోయిందంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు వీటిని నమ్ముకునే బదులు ఈ జ్ఞానాన్ని నమ్ముకో ఉంటే, ఈ వేదాంత జ్ఞానాన్ని నమ్ముకో ఉంటే, మా గురువులు 79వ వయసులో
ఆమె చిన్న 2 జత బట్ట వేసుకొని గంటు మూట కట్టుకొని అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయాడు 79వ వయసులో. ధైర్యము, జ్ఞానం నుంచి ధైర్యరావత, ఐరావతం లాంటి ధైర్యం వస్తుంది వేదాంతం వింటూ ఉంటే. కానీ భయము వెనకాల అజ్ఞానం ఉంది, క్రోధం వెనకాల అజ్ఞానం ఉంది, ఎక్స్పెక్టేషన్ల వెనకాల అజ్ఞానం ఉంది. ఈ జీవన్ముక్త పురుషుడు విగతేచ్ఛ భయక్రోధ యహ సదా సహా సదా ముక్త ఏవా. ఈ 3 లేకుండా ఉంటే మాత్రము మోక్షం మీదనే దృష్టి పెట్టినవాడు, ఇంద్రియ మనసు బుద్ధుల్ని నిగ్రహించుకున్నవాడు, వాడి శరీరం ఉన్నప్పుడు కూడా వాడు ముక్తుడే. మనం మళ్ళీ మనిషి శరీరాలు ఎందుకు పొందకూడదు అనుకుంటున్నాం, మళ్ళీ జన్మకు ఎందుకు రాకుండా ఉండాలనుకున్నామంటే ఈ జన్మలు తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఈ కోరికలు, భయము, క్రోధాలు రూపంలో మనకు దుఃఖం వస్తాం. మరి అవి 3 లేకుండా అయిపోతే మనకు శరీరం ఉంటే ఏంటి, లేకుండా ఉంటే ఏంటి? దత్తాత్రేయుడు మళ్ళీ శరీరాలు తీసుకుంటున్నాడు. ఏం భయపడుతున్నాడా? షర్టులు చొక్కాలు వేసుకున్నట్టు వేసుకొని చొక్కాలు తీసినట్టు తీసి పారేస్తున్నాడు దత్తాత్రేయ భగవాన్. లెక్కలేదు ఈ జన్మలు అవి ఇవి అంటే కన్నా. ముఖ్యంగా ఉన్న భావాలే కదా. ప్రతీతి మాత్రము మిథ్యా ప్రపంచంలో మిథ్యాత్వ నిశ్చయమైపోయిన తర్వాత కనిపిస్తే మరుభూమిలో నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, వరదలు వస్తాయనేమన్నా భయం వేస్తుందా? అసలు అవి భయం రాదు అవి. కాబట్టి వీడి తొలగి ఉన్నవాళ్ళు శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా జీవన్ముక్త పురుషులే అని శాస్త్రం చెప్తుంది. భాష్యంలో దీని గురించినే చెప్పారు. యతేంద్రియమనో బుద్ధి యతేంద్రియ మనోబుద్ధి. భాష్య యతాని సంయతాని ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి చ యస్య సా యతేంద్రియ మనోబుద్ధి మననాద్ముని సన్యాసి మోక్షపరాయణ ఏవం దేహ సంస్థానో మోక్షపరాయణో మోక్ష ఏవ పరం అయనం పరా గతి యస్య సహ అయం మోక్షపరాయణో ముని భవేత్. విగతేచ్ఛా భయక్రోధ ఇచ్చా చ భయం చ క్రోధః చ ఇచ్చా భయక్రోధాః తే విగతా యస్మాత్ సా విగతేచ్ఛా భయక్రోధః య ఏవం వర్తతే సదా సన్యాసి ముక్త ఏవ స న తస్య మోక్షః అన్యః కర్తవ్యః అస్తి. చెన్నారెడ్డి ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದರ ಸಮಾಸದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯತಾನಿ ಸಂಯತಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚ ಯಸ್ಯ ಸ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಯಾರು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೂಫು ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಮೋಕ್ಷನೇ. ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ವಶೀಕೃತವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಮುನಿಹಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮುನಿಹಿ ಅಂದರೆ ಮನನಾದ್ ಮುನಿಹಿ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು, ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅವನನ್ನು ಮುನಿ ಅಂತಾರೆ, ಮನನಾಥ್ ಮುನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಪಂಚದಶಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಮುನಿ, ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋವನು. ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಏವಂ ದೇಹ ಸಂಸ್ಥಾನೋ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣೋ ಮೋಕ್ಷ ಏವ ಪರಂ ಅಯನಂ ಪರಾಗತಿ ಯಸ್ಯ ಸ ಅಯಂ ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣ ಮುನಿ ಭವೇತ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನು ಹೊಂದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನ, ಅದೇ ಆಶ್ರಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಪ್ರೇರಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಮನೋದ್ದೇಶ ಮಂದೋಪಿ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೂ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಪರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಅವನ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಆ ಥರ ಇರೋನಂತನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಪರಾಯಣರು ಅಂತಾರೆ. ವಿಗತೇಚ್ಛಾ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛಾ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ ಇವು ಮೂರನ್ನು ವಿಗತಾಯಸ್ಮಾತ್, ಇವು ಮೂರು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಭಯ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಣಾಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ತಗೊಬಂದಿದ್ವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅವರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನೀನು 4-5 ಮಂದಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರನ್ನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸರಾಜು ಆಗಿರ್ತೀಯ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ. ಎಂಥ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಪಶು ಆಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿರೇ ಈ ಜನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಘೋರವಾದಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾರ್ದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾಯಿದೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ರಿವೆಂಜ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿರೋನಿಗೆ ನಾನು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿಂದಾನೇ ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪನೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಗಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆಗೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಮ, ಇಚ್ಛೆ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವರಷ್ಟಾಗಿ ಬೈದರೂ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಯಿತು, ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. 4-5 ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ರಂದರೆ ನೀನು ತುಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಹಂಕಾರನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ 2 ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಅವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದೇ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ. ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿರು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿರು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ವಿಗತ ಇಚ್ಛಾ ಭಯ ಕ್ರೋಧಾಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶಾಂತಿ? ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರಮ ಶಾಂತನಾಗೇ ಇದೆಯಾ? ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ, ಈ ಜೀವಭಾವದ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸಾ ಯಂ ಏವ ವರ್ತತೆ ಸದಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮುಕ್ತ ಏವ ನಾತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಸ್ತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಾಂತಿ, ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಗಲೀಜು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಈವಾಗಲೇ ನೀನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರೋ ನೀನು ಕೇಳ್ಕತ್ತವ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕೀಚಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಬೇಕು, ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈಕೋಬಾರ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಶರೀರ ಇನ್ನು ಈಗೋವನ್ನು ನೀನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರಾಗ ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನೇ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಜ್ಞಾನಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಂದಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತ್ವ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಇಷ್ಟೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನೋಡು, ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶ್ರವಣದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳು, ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹಂಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂಥ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆ ಡಾಂಬಿಕ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿರೋನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಂಗ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಅಂಥ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಈ ಥರ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದೋನು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಮೃಚ್ಛತಿ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಮೃಚ್ಛತಿ. ಯಜ್ಞ ತಪಸ ಮಾಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ತಪಸಾರೂಪವಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಸರ್ವಭೋಕ್ತಾರಂ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ನಾನೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ, ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸುಹೃದಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸುಹೃದನಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಂ ರಿಚ್ಛತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾವೆ, ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಆಗ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ತೀಯ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಮ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರನೇ ತನ್ನದಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಸಿವು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರನೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡು, ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಶರೀರ? ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಧನಂಜಯ ವಾಯು ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶರೀರ ಫುಲ್ಲು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಊದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆನೂ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ದಿರೇ ಏನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭೋಕ್ತದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಮಾಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಭೋಕ್ತಾರಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೀತಿ. ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯವಾದಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅದರದೊಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇನು ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಿವರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರವಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಮೇಯದಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನೀನು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾರು, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸುಹೃದಂ, ಇದು ಬರಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ನೀನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯಾ, ಸುಹೃದವಾಗಿದೆಯಾ, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ತತ್ವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಹತ್ರ ಕಳ್ಳನು ಬರಲಿ, ದುಷ್ಟನು ಬರಲಿ, ಆ ರತ್ನಾಕರನಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರದರು ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸುಹೃದಂ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿತವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಂತಿ ಮೃತ್ಯು. ಈ ಥರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಈಗೋವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರು? ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪೂರಿ ಮಠದಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಅಂದಾಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಈಗೋ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಂಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಸಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಏನದು ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 16,000 ಜನ ಗೋಪಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗೋವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುರಕ್ತಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಯ ಆಗೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀನು ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀಯ ನೀನು. ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಕಡೇಸಿನ ಗೊಂಗಡೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ತಪಸಾಂ ಚ ಕರ್ತೃರೂಪೇಣ ದೇವತಾರೂಪೇಣ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಹಾಂತಂ ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ಉಪಕಾರಿಣಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯೇಶಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಂ ಮಾಂ ನಾರಾಯಣಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಂತಿಂ ಸರ್ವಸಂಸಾರೋಪರತಿಂ ರಿಚ್ಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯೇಶಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಂ ಮಾಂ ನಾರಾಯಣಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಸಂಸಾರೋಪರತಿಂ
ರೋಪರಿತಂ ರಿಚ್ಚತಿ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಅಂತಿದೆ. ಯಜ್ಞಾನಾಂ ತಪಸಾಂಚ ಕರ್ತೃರೂಪೇಣ ದೇವತಾ ರೂಪೇಣ ಚ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಹುತಿ ತಗೊಳ್ಳೋರಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ದೇವತೆ ಇಂದ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವಿಷ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು. ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಈಶಾ, ಅವನೇ ಕಂಟ್ರೋಲರು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಹಾಂತಂ ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಏನು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆತನೇ ಕಂಟ್ರೋಲರು. ಸುಹೃದಂ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ಉಪಕಾರಿಣಂ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ದಿರ ಈ ತತ್ವ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವೇ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅವರ ಆಶ್ರಮ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರೇ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವೀಟೋ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆಗಾನ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ರೆಗಾನ ಆ ಹಸುಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ಗೋಶಾಲೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಹಸುಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಸುಗಳು ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಸು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಸು. ಇದು ದರಿದ್ರ. ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ಖರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅಡಿವಪ್ಪ ತಾತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡಬೇಕು, ಉರುಕುಂದೇರನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥನ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ ನೀನು. ಆ ಹೇತುಕ ದಯಾಸಿಂಧು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ ಆ ಮೋಕ್ಷಾನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ನೀನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ, ಅವರಿಂದ ಏನೋ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಭನ ನೋಡಿ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅಲಿಪುರ ಮಹಾದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಈಗ ಇನ್ನೂ 80 ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಜನ್ಮ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಉಪಕಾರಿಣಂ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅವನಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಥರ, ಆ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಥರ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಡಾ ಹೂವು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾ ಹೂವು ಜೈಸೆ ಖಜೂರು ಪೇಡು. ಈತಪಳ್ಳು ಖಜೂರ ಹಣ್ಣು ಗಿಡ ತುಂಬ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಸಿವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆಗೇನ ಆ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಮರ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ ಅದ್ರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆರಳು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನೆರಳು ಉಪಯೋಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅಂತ. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಂಗಿ ಆದ್ರೇನು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ₹1 ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ಫಿಟ್, ನೀನು ಅನ್ಲಾಯಕ. ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಜೀವನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ದುಃಖನ ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ತತ್ವನೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಇರಬೇಕನ್ನೋ ತತ್ವನಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಓದಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತು. ಆ ಥರ ತತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಅಂತ. ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯೇಶಯಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಂ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಮಾಡೋನು ಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿನಂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು. ಮಾಂ ನಾರಾಯಣಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಂ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಉಪರತಿಂ, ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆವಾಗುತ್ತೆ. ರಿಚ್ಚತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯತ್ವ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೆ ಶತಸಹಸ್ರಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಂ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗರ್ಭೋ ನಾಮ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಗರ್ಭೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಗರ್ಭ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ. ಪೂರ್ಣಾಂತಿ ಶಾಂತಿ